okay. Okay, We can perfect. see your saree very nicely, ma'am. So movement is fine, ma'am. Perfect. So to begin with, I want to give a big round of applause to Ms. Prabha Reddy for giving each one of you this platform to share your journey and to even be an encouraging and a motivating factors for the younger generation. So உங்க எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்ததுக்காக பிரபா ரெட்டி மேம்க்கு ஒரு நல்ல கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. And a big round of applause even to Mr. Satyanarayanan for taking her vision on the ground, and Ms. Raghupati, who'd been coordinating for all this event with me. மேமோட இந்த ட்ரீமை விஷனா ஆக்குனது நம்மளுடைய சிஇஓ சார் தான். சோ இன்னைக்கு இன் கிரவுண்ட் ஆக்ஷன் வந்ததுக்கு காரணமான ரகுபதி சார் அண்ட் நம்ம சிஇஓ சாருக்கு ஒரு நல்ல கைத்தட்டல் சொல்றாங்க. I am here just doing a small part of my job, making sure that each one of you know that the industry you've chosen, where do you stand in that industry today, and what's the future for each one of us in this industry, that we can take it forward for ourselves, for the people who work with us, and the people who would like and aspire to be in this industry. மேம் இன்னைக்கு வந்ததுக்கான மேஜர் ரீசனா அவங்க நினைக்கிறது வந்து நீங்க எடுத்திருக்கிற இந்த பியூட்டி செக்டார்ல நீங்க எந்த இடத்துல இருக்கீங்க, இதோட ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கு, எப்படியெல்லாம் இதுல வளர்ச்சி இருக்கு அப்படின்றத இன்னைக்கு உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறதுல அவங்க இங்க இருக்கிறதுல நினைச்சு பெருமைப்படுறாங்க. The beauty and wellness industry in India today stands at 500,000 crores. And it's growing at a CAGR, that's compounded annual growth rate, of 18.6%. இன்னைக்கு நம்ம இந்தியால பியூட்டி இண்டஸ்ட்ரியோட growth நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 500,000 crores. அது தமிழ்ல எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. அண்ட் அதோட growth percentage வந்து 18.6%. அதாவது 18.6 விகிதத்துல இந்த இண்டஸ்ட்ரி grow ஆயிட்டு இருக்கு இந்தியால அப்படின்னு சொல்றாங்க. So this is one of the only few industries which is growing at double digit in spite of whatever is happening outside in the world, whether it's an Iran and the US war happening, Russia and war into a different thing, Israel being on war, oil crisis, everything put on one side, and our industry is still growing. So that's the reason we call beauty industry as a recession proof industry. உலகமே இன்னைக்கு வந்து ஈரான்ல நடக்கிற போர்னால ரஷ்யால நடக்கிற போர்னால ஸ்தம்பிச்சு போனாலும் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் அதனால அடி வாங்கினாலும் பியூட்டி இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் அடி வாங்கவே வாங்காது. அதனாலதான் இதுல வந்து வேலை வாய்ப்பு கம்மி ஆகிறதுக்கான எந்த சூழ்நிலையும் இல்லாத இண்டஸ்ட்ரி, ரெசெஷன் ப்ரூஃப் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு சொல்றாங்க. So that's the way where we stand today. In addition to that, beauty industry is not just skin deep. Beauty is not skin deep. Beauty is when you're beautiful inside. So what we only do, we not only just do the makeup and change how you look, but we make you look beautiful from inside, because skin is your largest organ. சோ இந்த உங்க உடம்புலயே இருக்கிற மிகப்பெரிய உறுப்பு அப்படின்னா ஆர்கன் அப்படின்னா அது நம்மளுடைய ஸ்கின் தான். சோ நீங்க பண்ற இந்த பியூட்டி இண்டஸ்ட்ரியில நீங்க பண்ற மேக்கப்ன்றது மேலோட அவங்களோட மேக்கப் அவங்க ஃபேஸ் ஸ்கின்னை மட்டும் அழகாக்குறது இல்ல, உள்ள இருந்து அவங்கள கான்பிடென்ட் ஆக்குறது, அவங்கள ஹாப்பி ஆக்குறது, அவங்கள அழகாக்குறது தான். சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஸ்கின் தான் நம்மளுடைய லார்ஜஸ்ட் ஆர்கன், அதுலதான் நீங்க ஒர்க் பண்றீங்க. சோ அதோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையான்னு சொல்றாங்க. The only two professionals who can work on a human body, first are doctors. Do you agree? We only allow doctors to work on our body. And who's the second professionals we allow them to work on our body? Beauty and hair professionals. So we don't allow anybody else to work on human body. So you can understand that your position comes after doctors. How important each one of you is in this industry.
உலகத்திலேயே ரெண்டு ப்ரொஃபஷனை சார்ந்தவங்களை மட்டும்தான் நம்மளுடைய ஹியூமன் பாடியை தொட்டு வேலை செய்யறதுக்கான பெர்மிஷன் நம்ம கொடுக்கிறோம். ஒண்ணு வந்து மருத்துவர்கள், டாக்டர்ஸ். அண்ட் ரெண்டாவது முக்கியமான அந்த பங்கு வகிக்கிறது நீங்க பியூட்டி இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறவங்க. உங்களை நம்பி அவங்களோட ஸ்கின், அவங்க பாடி, அவங்க ஃபேஸ், அவங்க ஹேர் எல்லாமே நீங்க டச் பண்ணி ஒர்க் பண்ண முடியும். சோ அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்டான ப்ரொஃபஷன்ல நீங்க இருக்கீங்கன்றத புரிஞ்சுக்கோங்க. Plus, we are not working on a computer system, or we are not making a dish, a cooking or a dish. If the dish is not good, what do? If we go in the kitchen, we prepare food and food it burns or it turns out good. What do? We trash it and we order Zomato or Swiggy, right? நீங்க இப்ப வீட்ல சமைக்கிறது சரியா வரல அப்படின்னா அதை தூக்கி குப்பையில கொட்டிட்டு ஜொமேட்டோல ஸ்விக்கில ஆர்டர் பண்றீங்க, கரெக்டா? But can we do that if we spoil your hair? Can you order Zomato to come and fix up your hair? No. Can we do that if we take one eyebrow off your face? No. So, very, very important that the professionals in this category, A, are well trained, B, are well qualified, they understand each and every part and component and the scientific knowledge of skin and hair. C, they take passion in doing what they do. சோ இப்போ நீங்க வந்து சமைச்சது வேஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னா கொட்ட முடியும். ஆனா இப்போ இதே நீங்க ஒரு பார்லர் போறீங்க, ஒரு ஐப்ரோ தப்பா எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ கால் பண்ணி சரி பண்ண முடியுமா? சோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியில நீங்க சின்னதா ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணா கூட இட் கேன் காஸ் சம்ஒன்ஸ், அது வந்து இன்னொருத்தரோட வாழ்க்கையை பாதிக்கக்கூடிய விஷயம். சோ அதனால இதுல 3 விஷயங்கள் முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஒண்ணு, நீங்க ப்ராப்பரா சரியான முறையில ட்ரைனிங் எடுத்திருக்கணும். அதுக்கு சரியான தேர்ச்சி உங்களுக்கு இருக்கணும், சரியான குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும். சாரி மேம், I forgot the third one. The third is the passion with which you work on others and make them look beautiful, confident and good about themselves. And மூணாவது விஷயம், முதல்ல வந்து ட்ரைனிங், ரெண்டாவது தேர்ச்சி குவாலிஃபிகேஷன், அண்ட் மூணாவது நீங்க எவ்வளவு ஆத்மார்த்தமா அதை செய்றீங்க, மனசுல இருந்து அந்த விஷயத்தை எவ்வளவு பிடிச்சு செய்றீங்க அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம், உங்க பேஷன். And this is what you get, each one of this, when you get professionally trained under the best in the industry. And today we are here with Prabha Reddy ma'am, one of the best in her own field, who's taking this initiative to take beauty education to each one of you. இதுக்கு இந்த 3 உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா நீங்க அதை வந்து ஒரு சரியான அது இண்டஸ்ட்ரியிலேயே அதிகமா தெரிஞ்ச ஒருத்தவங்கள்ட்ட இருந்து கத்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதனாலதான் இன்னைக்கு நீங்க ஒரு சூப்பரான ஆள்கிட்ட இருந்து அதை கத்துக்க போறீங்க, நம்ம பிரபா ரெட்டி மேம்கிட்ட இருந்து கத்துக்க போறீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. And what we bring here from Beauty and Wellness Sector Skill Council is we get you the certification which is government recognized, which has Ministry of Skill Development, which is a Government of India initiative. We get you that certificate and there's a value attached to each certificate which is given to you. அது இன்னைக்கு மேம் இங்க வந்திருக்கிறதுக்கான ரீசன் என்னன்னா, பியூட்டி அண்ட் வெல்னஸ் செக்டார் ஸ்கில் கவுன்சில்ல இருந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட சர்டிபிகேஷன் உங்க எல்லாருக்குமே கிடைக்க போகுது. அந்த அங்கீகாரம் ரொம்ப முக்கியம் நீங்க அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு உங்களுடைய பிசினஸ் நகர்த்தும் போது. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவே அப்ரூவ் பண்ண ஒரு சர்டிபிகேட். This certificate, we do not just give it to you, hand it over to you. It is downloadable from Skill India Digital Hub, which is a Government of India portal, which comes with a QR code. So your certificate, nobody else can have it. A. சோ இந்த சர்டிபிகேட் உங்களுக்கு இன்னைக்கு நீங்க முடிச்சு போகும்போது கையில கொடுக்கிற சர்டிபிகேட் கிடையாது. இந்த சர்டிபிகேட்டை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணணும். ஸ்கில் இந்தியா அப்படின்ற வெப்சைட் போர்ட்டல்ல வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணணும். அண்ட் உங்களோட சர்டிபிகேட் இப்ப நிறைய இடத்துல ஃப்ராட்லன்ஸ் ஆகும், உங்க சர்டிபிகேட் இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட இருக்கும். பட் இந்த சர்டிபிகேட் அப்படி பண்ண முடியாது, ஏன்னா கவர்மெண்ட் போர்ட்டல்ல இருந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்றீங்க. அண்ட் அதுல QR கோட் இருக்கும். சோ உங்களோட சர்டிபிகேட் இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட இருக்காது, அந்த QR கோட்ல இருக்கிற சர்டிபிகேட் உங்கள்ட்ட மட்டும் தான் இருக்கும். Plus, this certificate is nationally and internationally recognized. It has a NSQF level, National Skill Qualification Framework level.
இந்த சர்டிபிகேட் வந்து உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டுல மட்டும் ரெகக்னைஸ் பண்ணப்பட்ட சர்டிபிகேட் கிடையாது. அகில இந்தியா லியுமே இது ரெகக்னைஸ் பண்ணப்பட்ட சர்டிபிகேட். அண்ட் இன்டர்நேஷனலி நீங்க வெளிநாடுகளிலுமே இந்த சர்டிபிகேட்டுக்கான மதிப்பு இருக்கு. சோ நீங்க இன்னைக்கு வாங்க போற சர்டிபிகேட் வந்து இந்தியா லெவல்லையுமே ஆல் இந்தியா லெவல்லையுமே ரெகக்னைஸ் பண்ணப்பட்டது. இன்டர்நேஷனலி பல நாடுகளாலையும் ரெகக்னைஸ் பண்ணப்பட்ட சர்டிபிகேட். இது நேஷனல் ஃப்ரேம்வொர்க் NSQF, National Skill Qualification Framework. நேஷனல் ஸ்கில் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் ஃப்ரேம்வொர்க். அதாவது நம்ம நாட்டுல இருக்கிற ஸ்கில்ஸ், இந்த மாதிரி தனிப்பட்ட ஸ்கில்ஸுக்கு தமிழ்ல திறன் மேம்பாடு, திறந்த வந்து ஆரம்பிச்சு 6000 கூட. என்னோட தமிழ் ரொம்ப மோசமா இருக்கு. பட் அதுக்காக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சர்டிபிகேஷன், உங்களுக்கு ஒரு சர்டிபிகேட் கவர்மெண்ட் அப்ரூவ் சர்டிபிகேட் கொடுத்துருவாங்க. The way the 10th and the 12th certificate, when we pass out school, that's at level throughout different states of India and outside also. Students, if after 12 they want to go outside and study, their 12th school certificate is valid. Similarly, this skill certificate is valid even if you want to go outside India and practice. இப்போ நீங்க எப்படி 10th and 12th உங்க சர்டிபிகேட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வேற ஊருக்கு போறோம் நாங்க அப்படினாலும் உங்க 12th சர்டிபிகேட் அங்க போனாலுமே வேலிட். அங்கேயும் வந்து அதுக்கான மரியாதை மதிப்பு இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த சர்டிபிகேட் நீங்க இந்த நாட்டை விட்டு வேற எங்கேயாவது போய் பர்சியூ பண்ணணும்னு நினைச்சாலும், இல்ல தமிழ்நாட்டை தாண்டி வேற ஒரு ஊர்ல போய் பர்சியூ பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் அதுக்கான மதிப்பு இருக்கும். ஏன்னா இது அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு சர்டிபிகேட். In addition to that, this certificate, after you've done your qualification and an exam happens, this certificate gives you a lot of other opportunities to encash onto your skills. So இந்த சர்டிபிகேட் நீங்க வாங்குனதுக்கு அப்புறமாவுமே உங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இந்த சர்டிபிகேட் வச்சே கிடைக்கும். சோ அதை வச்சு நீங்க நிறைய பிசினஸும் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் கிடைக்கும். With this certificate, there are different government schemes and government bank loans which are available through MSME, through Ministry of Finance, and especially we've got more women in our field. Every third person in this industry is a male for a change. So 66% workforce in beauty and wellness is women. So one of the very few sectors where women are in majority. மத்த எல்லா தொழில்துறைகளும் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆண்கள் தான் மெஜாரிட்டியா இருப்பாங்க. ஆனா பியூட்டி இண்டஸ்ட்ரியில மட்டும்தான் 66% பெண்கள் டாமினேட் பண்ற இண்டஸ்ட்ரியா ஒரு தொழில்துறையா இது இருக்கு. சோ அதனால இங்க நீங்க மூலமா இந்த சிறு குறு தொழில் செய்வோர் முனைவோர்களுக்காக கவர்மெண்ட்ல இருந்து கொடுக்கப்படுற லோன்ஸ், ஸ்கீம்ஸ், அவங்க கொடுக்கிற கடன், இது எல்லாமே இந்த சர்டிபிகேட் வச்சு நீங்க அப்ளை பண்ண முடியும். Plus, if a woman is wanting to start up something of her own as an entrepreneur, with this certificate, it brings them subsidized rate of interest of loan and even collateral free loans from subsidized and recognized banks of India. இப்போ பெண்கள் இந்த சர்டிபிகேட்டை வச்சு நீங்க ஒரு தொழில் முயற்சி பண்ணணும், புதுசா ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா சப்சிடைஸ் பிரைஸ், மானிய விலையில உங்களுக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்கவும் அதுக்கான வாய்ப்புகள் கொடுக்கிறதுக்குமான ஒரு வாய்ப்பா இந்த சர்டிபிகேஷன் அமையும். Along with that, we even bring a bachelor in vocational education available to you, which is 6-semester program with multiple entry and multiple exit. You can come, do 1 semester, take a certificate, move out, come back, do 2 more semesters, take a diploma, and the moment you complete your 6th semester, you get a degree which is equivalent to any bachelor's degree. And இந்த சர்டிபிகேஷன் வச்சு நீங்க பேச்சுலர் இன் வொகேஷனல் குரூப் அப்படின்னு வொகேஷனல் எஜுகேஷன்ல இருந்து வந்ததா ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ அதே சமயம் அவங்களையுமே வந்து ஒரு ஹேண்ட் ஹோல்ட் பண்ணி அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போய் ஒரு ரெகுலரைஸ் பண்ணி அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை வந்து மேம்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு இதுவாக நடத்திட்டுருக்கோம். விகேர் குரூப்பில் இருந்து கொலாபரேஷன்ஸ் பற்றி சிஓ சார் சொல்லுவாங்க. நீங்கள் நீங்கள் அதாவது இன்றைக்கி இந்தியாவில் இந்த பியூட்டி இண்டஸ்ட்ரியுடைய தரம் மேம்படுறதுக்கு ஒரு ஃபார்மலான பியூட்டி எஜுகேஷன்ன்றது ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம். ஸோ எங்களுடைய முதல் ஒரு ஸ்டெப்பு வந்து
இந்த பியூட்டி எஜுகேஷனை வந்து சரியான முறையில் அவங்களுக்கு சேர்க்கணுன்றது. அந்த வகையில் வந்து நாங்கள் நிறைய வந்து கொலாபரேஷன்ஸ் பண்ணி அந்த சர்வீஸ் அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் காந்திகிராம் ரூரல் யூனிவர்சிட்டி இந்தியாவுடைய ஒரு மிக பழமையான யூனிவர்சிட்டி, ரொம்ப பாப்புலரான யூனிவர்சிட்டி, அவங்களோட வந்து டைப் பண்ணி இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து பியூட்டிஷியனுக்கு எல்லாருக்கும் ரீச் ஆகிற லெவலில் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு இனிஷியேட்டிவாக அமையுது. இது மட்டும் இல்லாமல் பியூட்டி ஸ்கில் செக்டார் கவுன்சில் அவங்களோடவும் வந்து அவங்களுடைய அஃபிலியேஷன் வாங்கியும் வந்து கோர்சஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஸோ என்றைக்குமே வந்து ஒரு எஜுகேஷன்ன்றது கரெக்டாக அவங்களுக்கு ரீச் ஆச்சுன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து நல்ல ஒரு லெவலில் வரும் அப்படின்றது எங்களுடைய எண்ணம். இது எங்களுடைய ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் ப்ராசஸ். நாங்கள் முதல்ல வந்து 23 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த இண்டஸ்ட்ரி பியூட்டி இண்டஸ்ட்ரியில் தான் உள்ளே வந்தோம். இன்றைக்கி பல பரிமாணத்துக்கு அப்புறம் இன்றைக்கி நாங்கள் ஹெல்த் கேரில் இந்தியாவில் ஒரு 2வது மிகப்பெரிய எஸ்தட்டிக் கம்பெனியாக இருக்கோம். இருந்தாலும் நாங்கள் அடி எடுத்து வச்சது இந்த பியூட்டி இண்டஸ்ட்ரின்றதுனால இந்த பியூட்டி இண்டஸ்ட்ரிக்கு நல்ல விஷயங்கள் செய்யணுன்ற குறிக்கோளோடு தான் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஆர்கனைஸ். பப்ளிக் எந்த அளவுக்கு சர்வீஸ்? கண்டிப்பாக நாங்கள் இன்றைக்கி நாங்கள் பியூட்டிஷியன்ஸுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணி அவங்களுடைய தரத்தை உயர்த்தினோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க பப்ளிக் கொடுக்குற சர்வீஸ் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும், மக்களும் வந்து இந்த சர்வீசஸை வந்து முழு ஒரு இதோட எடுப்பாங்கன்ற நம்பிக்கை இருக்குது. மை நேம் இஸ் பஞ்சநதம். என்னுடைய பெயர் பஞ்சநதம். நான் காந்திகிராம நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய கிராமிய பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தரா வைஸ் சான்சலராக இருக்கேன். ஆனரபிள் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட யூனிவர்சிட்டி அது. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன சொல்லுதுன்னா, ஸ்கில் எல்லோருக்கும் கைத்தொழில் ஒன்று ஸ்கில் கொடுக்கணும், அப்போ தான் அது நல்ல எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதில் காந்திகிராம பல்கலைக்கழகம் 70 வருடமாக பல ஸ்கில் திறமைகளை மாணவர்களுக்கு கொடுத்து அதன் மூலம் வேலை வாய்ப்புக்கு நிறைய வழி செய்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த பல்கலைக்கழகம் இந்த அருமையான விகேர் குரூப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸோட ஆஸ் பர் த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அவங்களோடு MOU போடலான் இருக்கோம். MOU போட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட கைட்லைன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி ஏழை எளிய திறமை உள்ள மாணவர்களை எல்லாம் அங்கீகாரம் செய்து அவர்களுக்கு வந்து நல்ல எஜுகேஷனை பியூட்டி எஜுகேஷனை இவங்களோட சேர்ந்து கொடுத்தோம்னா ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான என்டர்பிரனர்ஸ் சுய தொழில் செய்து இந்த ஸ்கில்லை வச்சு தானும் நல்லா ஆகி இந்த சமுதாயத்துக்கும் இந்திய திருநாட்டுக்கும் நல்லது செய்யக்கூடிய அருமையான விஷயத்தை இவங்க பண்ணுறாங்க. அவங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். அதை நாங்கள் முன்னெடுத்து எங்களுடைய போர்டில் பர்மிஷன் வாங்கி முறைப்படி அதை செய்வோம் என்று இந்த நேரத்தில் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மேல் ஃபீமேல் 2 பேருக்குமே. ஏன்னா இந்த இது வந்து பொறுத்த வரைக்கும் காமன் தான். இப்போ இன்னும் சொல்லப்போன ஃபீமேலை விட மேலுக்கு இந்த ஒரு அவேர்னஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட்டடாக இருக்குது? இது வந்து நம்ம எங்களுடைய இதுலேருந்து தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். கவர்மெண்ட் இப்போ ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இது எல்லாமே சர்டிஃபிகேட்ஸ் கொடுக்கும்பொழுது அவங்கள வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும்பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா அந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து பெரிய விஷயமா எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு கைத்தொழில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. நிச்சயமாக கைத்தொழில் அவங்கக்கிட்ட இருந்ததுன்னா அவங்களுடைய ஒரு ஆண்டர்பிரினராக வந்து இந்த சமுதாயத்தில் வந்து அவங்களோட உயர்ந்த நிலையை வந்து அடையிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு சான்ஸாக இருக்கும். எப்படி மேடம் அவங்க உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க? எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுறது வந்துட்டு இப்போ தான் சோஷியல் மீடியா நல்லாவே எல்லா இடத்துலையுமே போயிட்டுருக்கு. அதனால் அதில் காண்டாக்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஒவ்வொரு பேச்சுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனுப்பிக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம். நம்ம எவ்வளோ ஸ்டால்ஸ்லாம் ஸ்டால்ஸ் வந்துட்டு அப்படின்ற அதான் உங்களுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது SBI அவங்க எல்லாமே பேங்க்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்குறாங்க. லோன் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க அவங்க படிக்கிறதுக்கு எல்லாமே. அவங்களாம் இன்றைக்கி போட்டிருக்கிறாங்க.